ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምናላችሁ ይህ የ11ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 3 ኮኦርዲኔት ጂኦሜትሪ የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት አራተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ስለ ኢሊፕስ እንወያያለን ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ስለ ፓራቦላ ስናወራ ነበር። ፓራቦላ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል። ፓራቦላ is the locus of points which has the same distance from a fixed point and a fixed line. The fixed point is known as the focus and the fixed line is called the directrix of the parabola. ብለን ፓራቦላን ዲፋይን አድርገን ነበር። ፓራቦላ may be either horizontal parabola or vertical parabola. Vertical parabola it may be open upward or open downward, and horizontal parabola may open to the right or to the left ብለን ከፋፍለን አይተን ነበር. And now today we will discuss about what ellipses means. ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ደግሞ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ። እስከ መጨረሻው ድረስ ይህን ቪዲዮ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ ፈርስት እንደምናደርገው ዲፋይን እናደርጋለን። ኢሊፕስ ምንድነው የሚለው? An ellipse is a locus of all points in the plane such that the sum of the distance from two given fixed points in the plane called foci is constant. Locus of all points now. And the sum of the distance from two fixed points. Two fixed points ያልናቸው እንደማን ነው? ፎከሶችን ነው ወይም ፎኪ ይላቸዋል ፕሉራል ሲሆን is constant ይለናል። ሰው ይህን ስል ተመልከቱት ወይም ግራፉን ተመልከቱት። እንግዲህ ኢሊፕስ ማለት ልክ እንደዛ አይነት ቅርጽ ነው ያለው። ቪ ፕራይም ቪ አለን፣ ቢ ፕራይም አለን፣ ኤ ፕራይም አለን፣ እዚህ ጋር ፎከስ አለን፣ እዚህ ጋርም ፎከስ አለን፣ እዚህ ጋር ሴንተር አለን። ስለዚህ the distance the sum of the distance from two given fixed point in the plane is constant የተባልነው እንግዲህ ከዚች እስከዚች ያለችው ነች። እንግዲህ ዲስታንስ ከሴንተሯ እስከዚች ድረስ ወይም ከዚች እስከዚች ያለው ድረስ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ወይም more clear ለማድረግ እዚህ ጋር consider the figure above. Here are some terminologies for ellipses. እንግዲህ ከኤሊፕስ ጋር ያሉ ተርሚኖሎጂዎችን F and F prime ይባላሉ። ፎኪ ወይም ፎከስ ማለት ነው። ፎኪ ፕሉራል ፎርም ኦፍ ፎከስ ነው። V prime, B prime are called vertices of the ellipse. ስንት vertex አለዋል? አራት vertex አለው። V prime አለ፣ V አለ፣ B አለ፣ B prime አለ. And the line V prime V is called the major axis and the line B prime P is the minor axis. ከዚህ እስከዚህ ያለው minor axis ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ major axis ነው ማለት ነው። C, which is the intersection point of the major and the minor axis, is called the center of the ellipse. ይችን ፖይንት ያዋት ፖይንት C የሜጀር አክሲሱ እና የማይነር አክሲሱ መገናኛ ቦታ ነች። which is called center of the ellipse. Okay, የኢሊፕሱ ሴንተር ነች ማለት ነው። CV and CV prime are called semi-major axis, and CB and CB prime are called semi-minor axis. Look, አሁን ከCV and CV prime and CV semi-major axis, CB and CB prime ደግሞ semi-minor axis ይባላሉ። Chord A prime, which is perpendicular to the major axis at F, is called the latus rectum of the ellipse. Latus rectum እንግዲህ ፓራቦላ ላይ አይተነዋል። እንግዲህ latus rectum A prime በፎከሱ ላይ የሚያልፍ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ the distance from the center to the focus is denoted by small c. small c ማለት እንግዲህ ከሴንተሩ እስከ ፎከሱ ድረስ ያለው ርቀት ነው። ያ ማለት እስከ V ድረስ ያለው ማለት ነው። The length of the semi-major axis is denoted by A, and the length of the semi-minor axis is denoted by B. Look, አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ከዚች ፖይንት ይዞ እስከዚች ድረስ C ነው። ኦኬ፣ አሁንም ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ ያለው ምንድነው? B ነው። ሎክ እዚህ ጋር እንዳንሳሳት the distance from the center to the focus ከዚች እስከዚች ድረስ ያለችው ነው C። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ወይም ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለችው ነው C። A ምንላት ደግሞ ከC እስከ V ድረስ ወይም ከC እስከ V prime ድረስ
ከሲ እስከ ቢ ወይም ከሲ እስከ ቢ ፕራይም ደግሞ ቢ ይባላል ስሞል ቢ ስለዚህ ከዚች እስከዚች ሲ ከዚች እስከዚች ኤ ኤንድ ከዚች እስከዚች ደግሞ ቢ አሁን እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ኢሊፕስ እና ሃይፐርቦላ እንዳይምታታባችሁ ነው ወደታች ሃይፐርቦላን ስናይ በጣም ብዙ የሚመሳሰል ነገር አለው ከዴፊኒሽኑ ጀምሮ ማለት ነው ስለዚህ እንዳይምታታባችሁ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው እዚህ ጋር ኦኬ ልክ ኤ ቢ ሲ ብለን ይወከልናቸው ከሃይፐርቦላ ጋር ስላሉ እንዳይምታቱ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ሌላኛውና የመጨረሻው ደግሞ the eccentricity of an ellipse usually denoted by E is the ratio of the distance between the two foci to the length of the major axis that is eccentricity which is equal to distance between the two foci that is C divided by the length of the major axis ምን ማለት ነው ከዚች ዞ እስከዚች ያለው ዲስታንስ ሲካፈል ከዚህ ዞ እስከዚህ ድረስ ያለው ዲስታንስ ያ ማለት C over A እንደማለት ነው which is called eccentricity of an ellipse እንላለን ማለት ነው which is a number between 0 and 1 eccentricity ብዙ ጊዜ በ0 እና በ1 መካከል ነው ያለው note that v prime f which is equal to vf and vf plus vf prime which is equal to v prime which is equal to twice of a አሁን vf prime ማለት ከየት እስከ የት ነው vf prime ከማን ጋር እኩል ነው ከvf ጋር እኩል ነው ይች ላይን ከዚህ ላይን ጋር እኩል ነች v prime v ማለት ደግሞ twice of a ማለት ነው ምክንያቱም ከዚህ ዞ እስከዚህ ድረስ a ነው አሁንም ከዚህ ዞ እስከዚህ ድረስ a ነው ስለዚህ twice of a ሆነ ማለት ነው so በሌላ በኩል ደግሞ vf plus vf prime vf plus vf prime አይታችኋል ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ሲደመር ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ማለት twice of a ነው ወይም ባጭሩ v prime እንደማለት ነው እነዚህን ሪሌሽንሺፖች ትይዛላችሁ እንግዲህ ኢኩዌሽን ድራይቭ ለማድረግ የሚረዱን ሪሌሽንሺፖች ናቸው according to the definition if p is any point on the ellipse you have pf plus pf prime which is equal to twice of a አሁን p የት ነው ያለው p ኦኬ እዚህ ጋር p አልተሰጠም ግን p እዚህ አካባቢ ቢሆን ወይም at any position of the ellipse ቢሆን እንግዲህ the sum of the distance from two given fixed point is constant አይደል የተባለው ሰው ወደ ታች ስዕሉ ይኖራል I think ካለ ምን ነው ይሆናል እዚህ ጋር አልተቀመጠም ግን አንድ ፖይንት ወሰዱ ኤሊፕሱ ጋር እዚህ ጋር ማለት ነው እዚች ጋር p ብንላት እዚች ቦታ ላይ p ብንላት ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር p በየሰየምኩ አሁን pf ከp እስከ f ያለው ዲስታንስ ሲደመር ከp እስከ f prime twice of a ጋር እኩል ነው ወይም twice of a ማለት v prime እስከ ሜጀር አክሲሱ የሜጀር አክሲሱን ዲስታንስ ያክል እኩል ነው ማለት ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ሲደመር ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ዲስታንስ ማለት ነው ስለዚህ የኢሊፕስ ዴፊኒሽን ይሄ ነው ከp እስከ f ከp እስከ f prime ከሜጀር አክሲሱ ጋር እኩል ነው ዲስታንሱ ማለት ነው ይሄ እዚህ ጋር ያለው ነገር ማለት ነው since b is on the ellipse you also have that bf plus bf prime which is equal to twice of a ወይም p ከመሰየማችን b ን መውሰድ እንችላለን bf plus bf prime which is equal to twice of a but bf which is equals to bf prime this implies that bf ማለት a ነው ማለት ነው okay so by using Pythagorean theorem for right angle triangle BCF you get CB square plus CF square which is equal to BF square CB ማለት ምን ማለት ነው B ነው ብለናል ቀደም ላይ CF ማለት ደግሞ C ነው ብለናል BF ደግሞ A ነው ብለናል ስለዚህ B square plus C square which is equal to A square ይሆናል ማለት ነው አሁን እንዴት ነው ያለን እዚህ ጋር
ኤን ወሰድ አሚን እዚህ ጋር ቢን ወሰድ ከቢ እስከ ኤፍ ፕራይም ያለው ዲስታንስ ሲደመር ከቢ እስከ ኤፍ ያለው ዲስታንስ twice of a ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከዛ በተጨማሪ ምንድነው ያለን BF እና BF ፕራይም ግን እኩል ናቸው። ስለዚህ twice of BF ማለት እንችላለን። twice of BF which is equal to 2a ብንልና over 2 ብንል BF ስንት ይመጣል? a ይመጣል። ዜን የሪሌሽን ይመጣልና ፋይናሊ CB ማለት B ነው፣ CF ማለት C ነች፣ BF ማለት ደግሞ a ነው ብለናል። ስለዚህ እንደዛ አድርገን በፓይታጎሪያን ቴረም ሪሌሽን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው point under this topic is equation of an ellipse whose center is at the origin። እንግዲህ ሴንተራችን ኦሪጂን የሆነ ባጭሩ h, k የምንለው ኦሪጂናችን የሆነ ellipse equation እንዴት አድርገን መፈለግ እንችላለን? There are two cases to consider. One of these cases is where the major axis of the ellipse is parallel to the x-axis. ልክ ፓራቦላን ስንሰራ እንደነበረው ያ ማለት ሆሪዞንታል ኢሊፕስ እና ቨርቲካል ኢሊፕስ አለ። ሜጀር አክሲሱ ከኤክስ አክሲስ ጋር ፓራላል ሲሆን ሆሪዞንታል ኢሊፕስ ነው። ሜጀር አክሲሱ ከዋይ አክሲስ ጋር ፓራላል ሲሆን ደግሞ ቨርቲካል ኢሊፕስ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ሆሪዞንታል ኢሊፕስ ነው። እንደምታዩት ሜጀር አክሲሱ ከኤክስ አክሲስ ጋር ፓራላል ነው ማለት ነው። ሴንተራችን ደግሞ ኦሪጂን የሆነ ነው። እንደምታዩት 0 0 ነው ሴንተራችን። ፎከሳችን -c,0 እዚህ ጋር ደግሞ c,0 ለምንድነው ሲ እና ማይነስ ሲ ያልነው? ከዚች ተነስቶ እስከዚች ድረስ ያለው ሲ ነው፣ ወይም ከዚህ ተነስተን እስከዚች ያለው ሲ ነው። ግን ወደ ሌፍት ስለመጣን ኔጌቲቭ ሲ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከዚች ተነስተን እስከዚች ድረስ ያለው ዲስታንስ ኤ ነው። ወደ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ስለመጣን ኔጌቲቭ ኤ ኮማ 0 ይሆናል። አሁንም ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ ያለው ኤ ነው። ስለዚህ ኤ ኮማ 0 ይሆናል። ወደ ላይ ስንወጣ ደግሞ 0 ኮማ ቢ ይሆናል ማይነር አክሲሱ ላይ። ወደ ታች ስንወርድ 0 ኮማ -6 ይሆናል። እነዚህን ፖይንቶች ትወስዳላችሁ። ስለዚህ from the discussion so far you have pf square plus bf which is equal to twice of a ነው። ኦኬ አሁን ቅድም ላይ p ብዬ ስያሜ የሰጠሁት አንድ ፖይንት p ብዬ የሆነ ስያሜ ሰጥቻለሁ፣ ወይም instead of p ቢን መጠቀም እንችላለን ብዬ ነበር። this implies that x plus is whole square plus y square plus under radical x minus c whole square plus y square which is equal to twice of a። አሁን ይቺ ራዲካል ውስጥ ያለችው ማለት pf prime ማለት ነች። ኦኬ and እዚህ ውስጥ ያለችው ደግሞ pf እንደማለት ነው። ምናልባት እነዚህ ፖይንቶች ከየት መጡ ብላችሁ ተወዛግባችሁ ከሆነ ለምሳሌ x y ከየት መጣ ካላችሁ x y ማለት እዚህ ጋር p ነው ባጭሩ። p ፖይንት p እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ኦን ዘ ኤሊፕስ ነው ያለው። ኤፋችን ደግሞ ይታወቃል፣ ኤፍ ፕራይም ይታወቃል፣ ኤፍ ይታወቃል። ስለዚህ ተመልከቱ ኤክስ ዋይ ማለት ፒ ነች ብለናል። ኤፍ ፕራይም ደግሞ ማይነስ ሲ 0 አለን፣ ኤፍ ደግሞ ሲ 0 አለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ፒ ቢኖር ከፒ እስከ ኤፍ ፕራይም ያለው ዲስታንስ ሲደመር ከፒ እስከ ኤፍ ድረስ ያለው ዲስታንስ ማለት እነዚህ ሁለቱ ድምሮች ናቸው። ስለዚህ twice of a ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር አንድ ነገር ይው both side square እናድርገው። ከዛ በፊት ግን both side square ከማድረጋችን በፊት ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ይችን ወደ ራይት ዳይሬክሽን ነው ሰዳት፣ ይችን ፓርት ብቻ ማለት ነው። ወደ ራይት ነው ሰዳትና under radical x plus c whole square plus y square which is equals to twice of a። ከዛ ወደዚህ ሲሄድ ማይነስ ይሆናል፣ ማይነስ ሩት x minus c whole square plus y square ይሆናል። ዜን both side ምን እናደርገዋለን? ስኩዌር እናድርገው both side። እዚህም ጋር ስኩዌር እናድርግ፣ እዚህም ጋር ስኩዌር እናድርግ። ከዛ ምን ይሆንልናል? ይህ ፓርት ማለት x plus c whole square plus y square ይሆናል። ይሄ ሩቱ ይጠፋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 4a square minus 4a root x minus c whole square plus y square plus x minus c whole square plus y square። አሁን እዚህ ጋር የሚጣፋው ማጣፋት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር y square አለን፣ እዚህ ጋር y square አለን፣ ማጥፋት እንችላለን። ከዛ በኋላ ምን ይሆንልናል? 4a root x minus c whole square plus y square which is equal to 4a square plus x minus c whole square minus x plus c whole square ይሆናል። ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርገው ነው። this implies 4a
root x minus z whole square plus y square, which is equals to 4a square plus x square minus 2y of xc plus c square minus x square minus 2y of xc minus c square ይህን ስኩዌር ስናደርገው ማለት ነው ባጭሩ ይሄን የምናገኘው። ከዛ በኋላ this gives you the result a root x minus z whole square plus y square which is equals to a square minus cx ይመጣልናል። ኦኬ የሆላንድን የተቀለለ ታላችሁ እዚህ ላይ ያለው ለምሳሌ እዚህ ላይ ማይነስ c ስኩዌር አለ እዚህ ጋር c ስኩዌር አለ ይጣፋል ማለት ነው። ማይነስ x ስኩዌር አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማይነስ x ስኩዌር እዚህ ላይ ፕላስ x ስኩዌር አለ መጣፋት ይችላል። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ 2xc አለ ማይነስ 2xc አለ መደመር እንችላለን ማይነስ 4xc ይሆናል። ስለዚህ እነዚህን መሰባሰብ ነው ባጭሩ። ከዛ ፋይናሊ ይሄ መጣል። አሁንም both side square እናደርገዋለን ይሄን ስኩዌር እናደርገዋለን ይሄ ስኩዌር እናደርገዋለን። ስናደርገው ምን ይሆናል a square into x minus z whole square plus y square which is equals to a square minus x the whole square ይሄን ስኩዌር አደረግነው ማለት ነው ባጭሩ። እንተንተነው ስንተነተነው a square into x square minus twice of xc plus c square plus y square which is equal to a the power 4 minus 2a square cx plus c square x square አሁንም እንተንተነው እዚህ ውስጥ የሚተነተን አለ ገና ወይም ይሄ በዚህ ይባዛል ውስጥ እየገባ a square x square minus twice of a square cx plus a square c square plus a square y square which is equal to a the power of 4 minus 2a square cx plus c square x square መጣ። አሁን እዚህ ላይ የሚቃለለው እናቃላለን የሚጣፋው እናጣፋለን ማለት ነው እዚህ ጋር በተመሳሳይ። ከዛ ምን ይመጣልናል a square minus c square times x square plus a square y square which is equals to a the power of 4 minus a square c square. A square minus c square times x square plus a square y square which is equal to ይሄኛው ማለት ነው a square into a square minus c square እንደማለት ነው። ከዛስ from the relation a square which is equal to b square plus c square ላይ ያየነው ሪሌሽን ማለት ነው you can get a square minus c square ማለት b square ማለት ነው እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው a square minus c square ማለት b square ማለት ነው። ስለዚህ እንተካታለን ስንተካት እዚህ ጋር ማለችን a square minus c square እዚህም a square minus c square both side b square ብለን እንተካለን then b square x square plus a square y square which is equal to a square b square መጣ። ከዛ ምን እናድርግ አሁን by dividing both side by a square b square you have አሁን both side እንግዲህ በsquare b square እናካፍለው እዚህ ጋር እናካፍለው እዚህ ጋር እናካፍለው እዚህ ጋር ስናካፍለው over a square b square ስናደርገው 1 ትሆናለች እዚህ ጋር ስናካፍለውስ ምን ይሆናል እዩት ፋይናል ውጤቱን x square over a square plus y square over b square which is equal to 1 ይህ ምን ይባላል standard form of an equation of an ellipse whose major axis is horizontal and center is at 0 0 ሴንተሩ 0 0 የሆነ ሜጀር አክሲሱ ሆሪዞንታል የሆነ ስታንዳርድ ኢሊፕስ ኢኩዌሽን ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ x square over a square plus y square over b square which is equal to 1 is the equation of an ellipse. ምሳሌ ነው give the coordinate of the foci of the ellipse shown below. Give the equation of the ellipse and find the eccentricity of the ellipse. አሁን ይሁት እንግዲህ ሆሪዞንታል ኤሊፕስ ተሰጥቶናል ከዛ በኋላ ፖይንቶቹን ያቸው -10 0 10 0 0 6 እና 0 -6 አሁን እቺና እዚች ላይ ያሉት ኢንድ ፖይንት ኦፍ ዘ ማይነር አክሲስ ናቸው ይሄ ደግሞ ኢንድ ፖይንትስ ኦፍ ዘ ሜጀር አክሲስ ነው ኢንድ ፖይንትስ ኦፍ ዘ ሜጀር አክሲስ ማለት ባጭሩ ቨርቴክስ ማለት ነው ቨርቴክስ ማለት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተሰጥተውናል so from the graph observe that a which is equal to 10 ስለዚህ a ማለት ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ ያለው ነው 10 ነው b ማለት ደግሞ 6 ነው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ርቀት ማለት ነው since a square is equal to b square plus c square ስለሆነ then 100 which is equal to 36 plus c square 100 ማለት 10 square ሲሆን ነው 36 ማለት 6 square ነው then c squareን መፈለግ እንችላለን 6 square 64 ይሆናል 8 እንደማለት ነው c ስለዚህ c አገኘን a አገኘን b አገኘን ከዛ the center is 0 0 ሴንተሩ 0 0 ነው እዚህ ጋር
and the foci are f prime minus c comma 0 which is minus 8 comma 0 ነው ማለት ነው and c comma 0 which is 8 comma 0 ስለዚህ የሜጀር አክሲሱ ላይ ያሉ ፎከሶችን አገኘናቸው ማለት ነው ወይም ባጭሩ ፎከሶችን ሁለቱ ፎከሶች ማግኘት ቻልን ማለት ነው ከዛ ኢኩዌሽናችን ምን ይሆናል x ስኩዌር ኦቨር a ስኩዌር ፕላስ y ስኩዌር ኦቨር b ስኩዌር ነበረ ስለዚህ a ስኩዌራችን 10 ስኩዌር ይሆናል 100 ማለት ነው b ስኩዌር ደግሞ 6 ስኩዌር ሲሆን 36 which is equal to 1 ስለዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ኤሊፕስ ይሄ ይሆናል ኢሰንትሪሲቲ ደግሞ ማለት ነው ኢሰንትሪሲቲ e ማለት c over a ነው c 8 ነው a 10 ነው ስለዚህ 0.8 ይመጣል ስናካፍለው ማለት ነው Another example 15 find the equation of the ellipse whose foci f prime is minus 2 comma 0 and f 2 comma 0 a 7 የሆነ ምን ፈልጉ equation of ellipse ፈልጉ አሁን f prime ማለት minus c comma 0 እንደማለት ነው f ደግሞ c comma 0 ነው ስለዚህ c እና a ታውቀዋል ማለት ነው ባጭሩ ሴንተራችን 0 0 ነው c 2 ነች a 7 ነች ብለናል ከዛ b ማግኘት እንችላለን a square which is equal to b square plus c square ብለን ማለት ነው ከዛ b square ማለት a square minus c square ነው 7 square minus 2 square which is 45 ይመጣል 45 ስለዚህ b ማለት ሩት 45 ነው b square ሲሆን ደግሞ 45 ነው ስለዚህ ኢኩዌሽናችን ምን ይሆናል x square over a square plus y square over b square is equal to 1 ነው ስለዚህ በa square ፈንታ 7 square 49 እናስገባለን በb square ፈንታ 45 እናስገባና ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ኤሊፕስ በቀላሉ ማግኘት ቻልን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ኤሊፕስ whose center is h, k differ from the origin አሁን ከኦሪጂኑ የተለየ ሴንተር ሲኖረን እንዴት አድርገን ኢኩዌሽኑን መፈለግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ቀደም ላይ እንግዲህ ፖይንት p ስንላት የነበረችው እቺ ነች ለምሳሌ ከp እስከ f ፕራይም ድረስ ያለው ዲስታንስ ሲደመር ከp እስከ f ድረስ ያለው ዲስታንስ ከv ይዞ እስከ v ፕራይም ድረስ ያለው ዲስታንስ ጋር እኩል ነው ኦኬ Let's see h, k be the center of the ellipse. Construct a new x prime y prime coordinate system with origin at c, h, k. Then, for any point p on the ellipse whose coordinate x, y in the xy coordinate system and x prime y prime is in the new x prime y prime coordinate system. አሁን ለአሰራር ይመቸን ዘንድ አዲስ x prime y prime የተባለ ኮኦርዲኔት ሲስተም እንፍጠር ተባለ ኦኬ እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ይሁት በጥቁር ከለር ያለው ኦሪጂናል xy ኮኦርዲኔቱ ነው ወይም ሴንተሩ 0 0 የሆነ ነው በብሉ ከለር ወይም በሰማያዊ ከለር ያለው ደግሞ the new xy ኮኦርዲኔት ነው ወይም x prime y prime ኮኦርዲኔት ሴንተሩ h, k የሆነ ነው then ellipse equation ምን ይሆናል x prime square over a square plus y prime square over b square is equal to 1 ይሆናል but x prime ማለት ምን ማለት ነው x prime ማለት እንግዲህ የታለ እዚህ ጋር x prime h ያክል ዩኒት ወደ ሌፍት ዳለች ማለት ነው አሁንም k ያክል ዩኒት ወደ ሌፍት ዳለች ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱት h, k አሁን ልክ እዚች ጋር ያለችውን ፖይንት ይዋት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ርቀት ምን ያክል ነው ወደዚህ ወደ x ዳይሬክሽን ማለት ነው h ያክል ርቀት ነው ወደ ላይ ስንሄድስ ወደ ላይ ስንሄድ ደግሞ k ያክል ነው ስለዚህ x ፕራይም ማለት x minus h ነው y ፕራይም ማለት ደግሞ y minus k ነው ሶ እነዚህን ቫልዩዎች አምተን እዚህ ውስጥ እንከታቸዋለን ፕራይሙ ላይ ማለት ነው ሶ ምን ይሆንላል x minus h whole square over a square plus y minus k whole square over b square is equal to 1 ስለዚህ አዲስ ኮኦርዲኔት የፈጠርነው ኢኩዌሽን ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው ስለዚህ ሴንተራችን h, k ሲሆን ኤሊፕስ ኢኩዌሽን ይሄ ይሆናል ማለት ነው ኤሊፕሱ ግን አሁንም ምንድነው ሆሪዞንታል ኤሊፕስ ነው Similarly when the major axis is vertical the standard equation of the ellipse is given by vertical ሲሆን ደግሞ
y ስኩዌር ኦቨር a ስኩዌር ፕላስ x ስኩዌር ኦቨር b ስኩዌር which is equal to 1 ይሆናል። አሁን ሴንተራችን 0 0 ሲሆን ልዩነቱ ምንድነው? x እና y ቦታ ይቀያየራሉ ማለት ነው። ዲኖሚኔተሩ ሜጀር አክሲሷ ወይም ሰሚ ሜጀር አክሲሷ ከሆነች ዲኖሚኔተሯ እዚህ ጋር ተመልከቱ። አሁን ግልጽ ለማድረግ ያክል y ስኩዌር ኦቨር the ሜጀር ሌንግዝ እንግዲህ a ነው። a b እና c ስናወዳድር ትልቁ a ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ ቀድሞ ነው የሚገኘው እዚህ ላይ ትልቁ ማለት ነው። x እና y ግን ምን ይላሉ? ይፈራረቃሉ። ለምሳሌ y ቀድማ ተመጣች ከትልቁ ቫልዩ ጋር ያ ማለት ከa ጋር ቀድማ ከመጣች ቨርቲካል ነው ማለት ነው። x ቀድማ ከመጣች ሆሪዞንታል ነው ማለት ነው። a እና b ግን ቦታ ይቀያየሩም እንዳለ ነው የሚቀመጠው። ሴንተራችን እቺ ኮማ k ሲሆን ደግሞ y - k ይሆናል። a እና b አሁንም አይቀያየሩ። እዚህ ጋርም x - h ዞል ስኩዌር እንዳለ ይቀመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ find the coordinate of the center, foci and length of major and minor axis. Draw the graph of the ellipse. Find the eccentricity of the ellipse and the length of the lattice rectangle. ተመልከቱ እዚህ ምንም ያልተጠየቀ ነገር የለም። ሴንተር ተጠይቋል፣ ፎከስ ተጠይቋል፣ length of the major axis ተጠይቋል፣ length of the minor axis ኢሊፕሱን እንድንስለው ተጠይቋል፣ eccentricity እንድንፈልግ ተጠይቋል። እንዲሁም lattice rectangle length of lattice rectangle እንድንጠይቅም እንድንሰራም ተጠይቋል። የተሰጠን ኢኩዌሽን ይሄ ነው። x minus 2 the whole square over 9 plus y minus 1 the whole square over 1 is equal to 0። አሁን እዚህ ጋር ምን አይነት ነው? ቨርቲካል ነው ሆሪዞንታል? ሆሪዞንታል ነው። ቀድሞ የመጣው ማን ነው? x ነው። x ነው የመጣው ከማን ጋራ? ከትልቁ ጋራ ከa ጋራ ማለት ነው። a እዚህ ላይ ትልቁ a ነው። ምናልባት ቦታ ሊቀያየሩ ይችላሉ አንዳንድ። ኦኬ ግን ትልቁ እዚህ ላይ a ጋር አብሮ የመጣው x ከሆነ ሆሪዞንታል ነው። a ጋር y ከመጣ ቨርቲካል ነው ማለት ነው። ሶ ሴንተራችን 2,1 ይመጣል። 2,1 ይመጣል ሴንተራችንን ፈለግን። ዜን the major axis is horizontal ነው ብለናል። አልሶ a ስኩዌር ማለት 9 ነው፣ b ስኩዌር ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ a ማለት 3 ነው፣ b ማለት ደግሞ 1 ነው። ኦኬ then the length of the major axis is 6 ይሆናል። the length of the major axis ማለት twice of a እንደማለት ነው። 3 መጥቶልናል a፣ ስለዚህ 3 times 3 plus 3 6 ይሆናል ማለት ነው። a ማለት እንግዲህ ሰሚ ሜጀር አክሲስ ሌንግዝ ነው። length of the semi major axis 3 ነው። ፉሉ ስንት ይሆናል? 3 plus 3 6 ይሆናል ማለት ነው። and the length of the minor axis ደግሞ 2 ይሆናል። ምክንያቱም twice of b ስለሆነ ማለት ነው። b 1 ነች፣ twice of b 2 ይሆናል። then vertexሶች ደግሞ ምን ይሆናሉ? vertex ደግሞ -1,1 እና 5,1 ይሆንልናል። ኦኬ የማይነር አክሲሱ vertexሶች ደግሞ 2,0 እና 2,2 ይሆኑልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን የጠየቅነውን መስራት እንችላለን። አሁን ምንድነው የቀረን? የላቲስ ሬክታንግል ሌንግዝ እና ግራፉ from the relation c square is equal to a square minus b square you get c ማለት √2 ይሆናል። በዚህ ሪሌሽን a እና b ስለሚታወቁ ማለት ነው። then ፎከስ ማለት 2 minus 2√2 ኦኬ 2√2 ኮማ 1 ይመጣልናል። እንዲሁም f ፕራይም ደግሞ 2 plus 2√2 ኮማ 1 ይሆናል ማለት ነው። ኤክሴንትሪሲቲያችን c over a ነው። ሲን አግኝተናል፣ ኤን እናውቃለን። 2√2 over 3 ይመጣልናል ማለት ነው። and the line containing the lattice rectangle are a vertical line. Thus line are x which is equals to 2 plus √2 and x which is equals to 2 minus √2. The intersection point of the line x which is equal to 2 plus √2 and the ellipse is given by እንግዲህ ኢንተርሴክሽን ፖይንቱን እንዴት አድርገን እንፈልገው? መጀመሪያ የእንትኑን ኢኩዌሽን እናወጣለን። የተሰጠንን የኢሊፕስ ኢኩዌሽናችን እንግዲህ በዚህ ፎርም ነው የተሰጠን። ኦኬ 2 plus √2 minus 2 ይቺ የኤክስ ቫልዩ ነች። ኤክስ which is equal to ብለን አይደል የወሰድናት? ኤክስን አምጥተን እንተካለን እዚህ ጋር። ዜን
plus y minus 1 whole square over 1 which is equal to 1 እዚህ ጋር እንግዲህ y ለመፈለግ ነው ይሄን ኢኩዌሽን የተጠቀምነው ስለዚህ y 3 plus or minus root 7 over 3 ይመጣል so end ፖይንቶቹ የሌተስ ሬክታሙ end ፖይንቶች 2 plus root 2 comma 3 plus or minus root 7 over 3 ይሆናል ማለት ነው therefore the length of the latest rectum is 2 root 7 over 3 ነው እንዴት ነው የመጣው ካላችሁ ይሄን ፖይንት አንተኑት የማለት 2 plus root 2 comma 3 plus root 7 over 3 እና 2 plus root 2 comma 3 minus root 7 over 3 ነው ሁለት ፖይንቶች ናቸው ውስጥ ያሉ ባይዘው አንደኛው ይሄ ፖይንት እና ይሄ ፖይንት ፕላስ ሳይኑን ሲወስድ ሁለተኛው ይሄ ፖይንት እና ይሄ ፖይንት ማይነስ ሳይኑን ሲወስድ ስለዚህ በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ዲስታንስ ካልኩሌት ስናደርገው 2 root 7 over 3 ይመጣል ሶ ግራፉ ደግሞ ይሄ ይሆንልናል ማለት ነው ሴንተራችን እንደምታዩት 2.1 ነው እዚህ ላይ ቨርቴክስ ይኖረናል እዚህ ጋር ደግሞ ቨርቴክስ ኦፍ ዘ ማይነር አክሲስ አለ ስለዚህ እንደዛ አድርገን ግራፋችን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ሌላ ኤግዛምፕል እንጨምር find the coordinate of the center the foci the length of the major and the minor axis draw the graph of the ellipse and the ellipse equation is here y plus 2 the whole square over 25 plus x plus 2 the whole square over 16 which is equal to 1 አሁን ይሄ vertical ነው horizontal vertical ነው ለምን ካላችሁ y ከትልቁ ወይም ከa ጋር አብሮ መጥቷል a ማለት 25 ነው square ማለት 25 ነው ስለዚህ vertical ነው ዜን ሴንተራችን መጀመሪያ እናውጣ -2 ነው ሴንተራችን ከዚህ ጋር እቺ ኮማኬ ዜን ሜጀር አክሲሱ vertical ነው vertical የሆነበት ምክንያት ነገርኳችሁ vertical ellipse ነው ባጭሩ also a square 25 ነው b square 16 ነው ስለዚህ a 5 ነው b 4 ነው ማለት ነው ዜን ሲ ማግኘት እንችላለን ሲ ደግሞ 3 ትመጣልናለች ኦኬ ከዛ በኋላ foci h k plus or minus c which is -2 -2 plus or minus 3 that is -2 -5 and -2 1 ስለዚህ ፕላስ እንጠቀም ምን ይሆንልናል -2 ፕላስ እንጠቀም 1 ይሆናል ማይነስ እንጠቀም ደግሞ -5 ትሆናለች ስለዚህ ሁለቱ ፎከሶቻችን እነዚህ ናቸው ቨርቴክሶቻችንስ -2 -7 and v ማለት ደግሞ -2 3 b prime -6 -2 and b ማለት 2 -2 ይሆንልናል ማለት ነው አሁን እነዚህ ፖይንቶች እንዴት ነው የመጡ ካላችሁ ግራንድ እንዳትጋቡ b ናውቀናል c ናውቀናል h ይታወቃል k ይታወቃል ከዛ መደመር መቀነስ ነው ሌላ ነገር የለውም ሶ ግራፋችን እንዴት ይሆንልናል ይሄን ይመስላል ግራፋችን ወይም በግራፍስ ያው ግራፍ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት አንደኛው ቨርቴክስ ይሄ ነው ሌላኛው ቨርቴክስ ይሄ ነው ማይነር አክሲስ ቨርቴክሶች ደግሞ የማይነር አክሲስ ቨርቴክሶች ወይም ኢንድ ፖይንቶች አንደኛው እዚህ ጋር ነው ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ነው ኦኬ ሴንተራችን እዚህ ጋር -2 -2 አለ ፎከሳችን -2 -5 አለ ኤንድ -2 1 አለን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን መሳል ማለት ነው ባጭ ስለዚህ ኢሊፕስ እንግዲህ ይህንን ነው የሚመስለው ማለት ነው አይ ቲንክ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል ማለት ነው በሚቀጥለው ክላስ የምናየው ደግሞ ሃይፐርቦላ ነው ሃይፐርቦላና ኢሊፕስ በተወሰነ ነገር ነው የሚለያዩት የሚገርማችሁ ግን ስተዋቸው ፈጽሞ የማይገናኙ ነው የሚመስለው ነገር ግን በጣም ብዙ የሚያመሳስል ነገር አላቸው ሃይፐርቦላና ኢሊፕስ ማለት ነው ሶ ቀጣይ ክላስ ስለ ሃይፐርቦላ ኢን ዲቴል እንማማራለን ዛሬ እንግዲህ ስለ ኢሊፕስ ተማምረናል ኢሊፕስ ባጭሩ ሁለት አይነት ኢሊፕሶች አሉ ቨርቲካል ኢሊፕስ እና ሆሪዞንታል ኢሊፕስ እንዲሁም ኢሊፕስ ሴንተሩ 0 ሲሆንና ሴንተሩ h k ሲሆን እንዴት እንደሆነ ኢኩዌሽኑን ስናይ ነበረ ማለት ነው የቆየነው ሶ በፓራቦላ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ከመኘው ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እስከዛው ድረስ መልካም ሁሉ ይብዛላችሁ ባይ ባይ